കൂട്ടം നടുവിൽ ജോലി തീടും സുത്ത ജ്യോതിയേ ആരൂപിലെ വേളയിൽ ആടി അനന്തമായിരോ ആരൂപിലെ വേളയിൽ ആടി അനന്തമായിരോ துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு என் ஜீவன் ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தமென எழுது என் ஜீவன் Esmate cantoros பரிசுத்தமென எழுது பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் ஜொலி தீடும் சுத்த ஜோதியே ஆரோபியே வேளையில் ஆடி ஆனந்தம் மாறிரோ ஆரோபியே வேளையில் ஆடி ஆனந்தம் மாறிரோ பாரும் தந்தையே எந்த உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளலங்கோலச்ச பாரும் தந்தையே எந்த உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளலங்கோலத்தை மனநொந்து மருளுகிறே பரிசுத்தம் கெஞ்சுகிறே மனநொந்து மருளுகிறே பரிசுத்தம் கெஞ்சுகிறே பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜோலி தீடும் சுத்த ஜோதியே ஆரூபியே வேளையில் ஆடி அனந்தம் மாறிரோ ஆரூபியே வேளையில் ஆடி அனந்தம் மாறிரோ ஆரோபியே வேளையில் ஆடி அனந்தம் மாறிரோ எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதித்திடுவேன் ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி துதித்திடுவேன் ஆராதனை உமக்கே 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 எந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா எந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா இயேசு ராஜா என் பலனானா எதற்கும் பயமில்லையே இயேசு ராஜா என் பலனானா எதற்கும் பயமில்லையே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை
പ്രാപിക്കും സ്വർഗീയ മണിയറയിൽ പ്രിയന്റെ വരവിൽ ധ്വനി മുഴങ്ങും പ്രാക്കളെ പോലെ നാം പറന്നുയരും പ്രാണന്റെ പ്രിയനാം മണവാളനെ പ്രാപിക്കും സ്വർഗീയ മണിയറയിൽ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല ആമേൻ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല ആമേൻ നിത്യ തേജസ്സിൽ ധനമോർത്തിടുമ്പോൾ തോടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ഈ കണ്ണുനീ സാരമില്ല ആമേൻ മണവാളൻ വരും വനമേഘത്തിൽ മയങ്ങാനിരിയും സമയമില്ല മധ്യാകാശത്തിങ്കൽ മണനിരത്തിൽ മണവാട്ടിയായി നാം പറന്നുയരും മണവാളൻ വരും വനമേഘത്തിൽ മയങ്ങാനിരിയും സമയമില്ല മധ്യാകാശത്തിങ്കൽ മണനിരത്തിൽ മണവാട്ടിയായി നാം പറന്നുപോകാം കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ഈ കണ്ണുനീ സാരമില്ല കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല ആമേൻ നിത്യതേജസ്സിൽ ധനമോർത്തിടുമ്പോൾ ഓടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല യുദ്ധവും ശവവും ഭൂകമ്പങ്ങളും യുദ്ധത്തിൻ ശ്രുതിയോ കേൾക്കുന്നില്ലയോ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവം എഴുന്നള്ളുന്നു യേശുവേ ജനമേ ഉണരുക നാം യുദ്ധവും ശവവും ഭൂകമ്പങ്ങളും യുദ്ധത്തിൻ ശ്രുതിയോ കേൾക്കുന്നില്ലയോ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവം എഴുന്നള്ളുന്നു യേശുവേ ജനമേ ഉണരുക നാം കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല നിത്യ തേജസ്സിൻ കരമോർത്തിടുമ്പോൾ നോടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല പ്രിയന്റെ വരവിൽ ധ്വനി മുഴങ്ങും പ്രാക്കളെ പോലെ നാം പറന്നുയരും പ്രാണന്റെ പ്രിയനാം മണവാളനെ പ്രാപിക്കും സ്വർഗീയ മണിയറയിൽ പ്രിയന്റെ വരവിൽ ധ്വനി മുഴങ്ങും പ്രാക്കളെ പോലെ നാം പറന്നുയരും പ്രാണന്റെ പ്രിയനാം മണവാളനെ പ്രാപിക്കും സ്വർഗീയ മണിയറയിൽ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണുനീ സാരമില്ല നിത്യ തേജസ്സിൽ ധനമോർത്തിടുമ്പോൾ തോടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല
try to consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror, hear me, a lifestyle story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, the light of your love shine in the midst of the night. Shining Jesus, light of the world. Lord, set us free by the truth in our prayers. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കരുത്. We should never be ashamed to worship our God. യേശുക്രിസ്തു വരുവാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. The second coming of our Lord is near, ആമേൻ. ലോകത്ത് പല സംഭവവികാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. and many things are happening around this world. പലയിടത്തും ഭൂകമ്പങ്ങളാണ്. We can hear many earthquakes happening across. ഹല്ലേലൂയ. പലയിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ, രോഗങ്ങള്, ക്ലേശങ്ങള്, യുദ്ധങ്ങള് എന്ന് വേണ്ട ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇന്ന് നാം കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു. And we are hearing and we are seeing many things like earthquake, war, and famine, and sicknesses happening all across the world. എന്നാൽ ദൈവം ഇന്ന് പകലും നമുക്കൊരു ദിവസം കൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നൽകി. But God gave us one more opportunity to come to His presence and worship Him. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായി. And we can see last week itself there are many struggles, many problems happen in this world. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. And by the grace of God, God gave us grace to worship Him this morning. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ആരും ലജ്ജ കാണിക്കരുത്. And but this morning, none of us should be ashamed to worship God. മടി കാണിക്കരുത്. We should never be ashamed. നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. We all should worship God. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. We should praise Him. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless us. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കൃപയിൻ അത്യന്തധനം മൺപാത്രങ്ങളിൽ പകർന്നു നിത്യാജീവന്റെ വചനം താഴ്ന്ന നിലത്തു പാകി
സത്യസഭയെ പോറ്റുവാൻ പകർന്നു നീ. സത്യസഭയെ പോറ്റുവാൻ നൽവരങ്ങൾ പകർന്നു നീ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. വിധിയിലൂടെ ശുദ്ധ ജീവജലത്താൽ നിത്യം പ്രകാശിച്ചിടുന്ന ദൈവസ്തംഭത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചിരകളും praise you Lord. ഒപ്പം കീടം മാറ്റി തിരുവെള്ളത്തിരച്ചു നിന്മണ്ടൽ ഗീതം ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ധാന്യം മുറ്റും വർദ്ധിപ്പിച്ചു മാറ്റി തലവയ്ക്കുവാനായി വിശാലമായി മധുരമാക്കി സന്താനം വ്യക്തമാക്കി കാക്ഷിച്ചവരെ വീണ്ടെടുത്തണച്ചിട്ടല്ലോ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ഹൃദയത്തിനാഗ്രഹം നൽകി അവരത്തിൻ യാചന കേട്ടു കാര്യസ്ഥൻ സാന്നിധ്യം നൽകി നാൾതോറും വാദിച്ചു വന്നു ഉത്സവമാചരിക്കുന്ന പരിശുചാരത്തിന്റെ ടുക്കപ്പെട്ട സംഘം പ്രഭുവിനു സ്തുതി മുഴക്കൂ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കൂ കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം വിശുദ്ധ കൈകളുയർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കൂ കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അതിലെ
കൊണ്ടേറ്റതല്ലോ ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യാജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചീശനേ കൈകൾ ഉയർത്തി ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ജീവനുള്ള കാലത്തോളം All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Where His feet I bow, worldly pleasures all forsaken, me Jesus keep me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender every Savior, Lord, lead us. Let me feel the Holy Spirit, dwelling on the whole night. I surrender, oh Jesus, Lord, I surrender all to Thee, my I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with the love and power. Let the blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred all to joy of salvation. Glory, glory to His name. I surrender
my blessed Savior. I surrender all, my body, soul, spirit. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ദൈവമേ തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുക. Let the light be restoration. ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും. അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ, അങ്ങേ പാടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കണം പിതാവേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. കൃപയുടെ മറവ് ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ആമേൻ. 68 സങ്കീർത്തനം 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ വായിക്കാം. നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. യാഗ് എന്ന ദൈവം അവിടെ വസിക്കേണ്ടതിന് നീ മനുഷ്യരോട് തന്നെ കാഴ്ച വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകും. മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കൽ കർത്താവായ യഹോവയ്ക്കുള്ളത് തന്നെ. നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന നോമ്പൽ തരുകയും തകർത്ത് കളയും. നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ രക്തത്തിൽ കാല് മുക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മാംസത്തിൽ നിന്റെ നായ്ക്കളുടെ നാവിന് ഓഹരി കിട്ടേണ്ടതിനും സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴകളിൽ നിന്നും അവരെ മടക്കി വരുത്തും. ദൈവമേ, അവർ നിന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് കണ്ട് എൻ്റെ രാജാവുമായി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ രാജാവുമായും എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള ഈ എഴുന്നള്ളത്ത് തന്നെ. അധികം നടന്നു, വീണക്കാർ പിമ്പിൽ നടന്നു, തപ്പുകൂട്ടുന്ന കന്യകമാർ ഇരുപുറവും നടന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ഉറവിൽ നിന്നുള്ളവരെ, സഭായോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും അവിടെ അവരുടെ നായകനായ ചെറിയ ബെന്യാമീനും യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ സംഘവും സെബൂലൻ പ്രഭുക്കന്മാരും നഫ്താലി പ്രഭുക്കന്മാരും. നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് ബലം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം. യേശുമേക്കുള്ള നിന്റെ മന്ദിര നിമിത്തം രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് കാഴ്ച കൊണ്ടുവരും. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ദുഷ്ടജന്തുവിനെയും ജാതികൾ വെള്ളി വാളങ്ങളോടുകൂടെ വന്ന് കീഴടങ്ങും വരെ അവിടെ കാളക്കൂട്ടത്തെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയും ശാസിക്കണമേ. യുദ്ധതൽപരായ ജാതികളെ ചിതറിക്കണമേ. മഹത്വങ്ങൾ വരും. കൂശ് വേഗത്തിൽ തന്റെ കൈകളെ ദൈവത്തിലേക്ക്. ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന് പാടുവീൻ, കർത്താവിനെ കീർത്തനം ചെയ്യുവീൻ.
ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ വാഹനമേറുന്നവർ പാടുവിൻ, ഇതാ അവൻ തന്റെ ശബ്ദത്തെ, ബലമേറിയ ഒരു ശബ്ദത്തെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊടുപ്പീൻ, അവന്റെ മഹിമ ഇസ്രായേലിലും അവന്റെ ബലം മേഘങ്ങളിൽ വിളങ്ങുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് നീ ഭയങ്കരനായി വിളങ്ങുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് ശക്തിയും ബലവും കൊടുക്കുന്നു. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ദൈവം സ്തുതിയിരിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിച്ചു 68-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറി പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല പകൽ സമയം കടന്നു വന്ന സകല ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസവും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഇന്ന് ചേർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയോടും ഒക്കെ അടുക്കുവാനും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം കൃപ നൽകി. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നാം വായിച്ച വാക്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവിടെ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മരുഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു, നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ മരുഭൂമി വിട്ട് വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എതിർപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത്. വാഗ്ദത്തദേശത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആമേൻ, സ്തോത്രം, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അല്ല അവിടെ എതിർപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. അവിടെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിൻ്റെ അവിടെ ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ദേശമാണ് ആമേൻ യോശുവയും ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കാനായി, മോശയും യോശുവയും ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കാനായി പോയതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേശത്തെ പിടിച്ചടക്കുകയല്ല. അവരുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വേറെ ജാതികൾ കയറി കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് കാലേബിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ദൈവം കാലേബിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തത്തിനകത്ത് അമാലേക്യ മല്ലന്മാർ കയറി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അവകാശങ്ങളിൽ മേൽ അന്യശക്തികൾ, അന്യന്മാർ, ആമേൻ, സ്തോത്ര, അഗ്രചർമ്മികൾ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അത് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീയമായി പഠിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ, നമ്മുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ആമേൻ എന്നും കലഹമാണ്, എന്നും പ്രശ്നമാണ്, എന്നും വഴക്കാണ്, ആമേൻ എന്നും തമ്മിൽ ഐക്യതയില്ലായ്മയാണെങ്കിൽ ആ ഭവനത്തിനകത്ത് വേറൊരു അവകാശം കയറി കിടപ്പുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അത് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലും ശരീരമണ്ഡലത്തിലും ആമേൻ, പിന്നെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലും ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലും ആമേൻ ശരീരത്തിലും എന്തെല്ലാം മേഖലകളിലും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരു അവകാശം വന്ന് കിടപ്പുണ്ടോ? വേറെ ആരെങ്കിലും കയറി കൈയടക്കുന്നുണ്ടോ? അത് പാസ്റ്റർ ജീവിതത്തിലായാലും പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തിലായാലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായാലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലായാലും വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ? കാരണം സ്തോത്രം, എൻ്റെ ദൈവം തന്ന എൻ്റെ സമാധാനത്തെ, എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയെ, എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ, എൻ്റെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന പിശാചേ, നീ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ആമേൻ. ദൈവം തരുന്നതാണോ കലഹം? അല്ല. ദൈവം തന്ന അവകാശമെന്ന വഴക്ക്? അല്ല. ദൈവം തന്നതാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ? ഒരു ഒത്തരേയില്ല, ഒരു സമാധാനവും. ചിലരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അവൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും, എന്താണ് സ്വത്രം, എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററെ, എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ? സ്വത്രം എന്താ നോക്കി? നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അവകാശമാണ് സന്തോഷം. ദൈവം തന്നതാണ് സമാധാനം. ദൈവം തന്നതാണ് സ്വസ്ഥത. ഇതൊക്കെ ദൈവിക അനുഗ്രഹം. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരുത്തം കയറാൻ പാടില്ല, കയറാൻ പാടില്ല. കയറുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, ഈ വീടാകുന്ന ശരീരത്തിലും കയറാൻ പാടില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ.
അപ്പൊ അവനെ ഇറങ്ങണം. ഒരാരാധന കഴിയുമ്പോ ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നിയമപരമായി സഭ ആരുടേതാണ്? ദൈവത്തിന്. നമ്മൾ ആരുടേതാ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? അല്ലെ, എല്ലാവരും പറയണ്ട. അല്ല, ധൈര്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞു ആന്നല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവിടെ വിഷയം. സഭ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. പിശാചിനത് ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആരുടേതാണ്? പിശാചിന് എന്റെ മേലെന്താ അവകാശം? എന്റെ നന്മയുടെ മേലോ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേലോ ഇവന് വല്ല അവകാശമുണ്ടോ? ഞാൻ ആരുടേതുണ്ടോ? യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ, ആമേൻ, യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ഗുണകരമായി എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്താ ആ രക്തം എന്താണ് നിലവിളിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിലവിളിക്കുന്നത്? പിശാച് അടുക്കാൻ വരും, പറയും തുടരുത്, ഞാൻ നീതീകരിച്ചതാണ്. രക്തം നിലവിളിക്കുക. അതിന്റെ ഓർമ്മയായിന്ന്. തുടരുത്, നിലവിളിക്കാൻ, ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തതാണ്, എന്റേതാണ്. തുടരുത്, നിലവിളിക്കുക. രക്തം എന്റെ സമാധാനം ഉള്ളിരിക്കുന്നത്. നീ സമാധാനം കെടുത്താൻ നോക്കണ്ട. യേശുവിന്റെ രക്തം നിലവിളിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, എന്റേതാണ്, എന്റെ സമ്പത്തായിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആ രക്തം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, ആ രക്തം നമ്മെ കഴുകി, ആ രക്തം നമുക്ക് ജയം നൽകി നിലവിളിക്കുകയാണ് കിടന്ന്. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഈ അവകാശത്തിനകത്ത് യവൻ കേറിയോ? ഇനി ആരും, നമ്മൾ ഈ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് ഈ ഒത്തിരി ഒന്നാമത് പലർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. പലർക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും വിഷയങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. ഈ കയറി എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വകയാണെങ്കിലും യവൻ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ആരുടെ വകയായിരുന്നു? ആണല്ലോ. പക്ഷെ യവൻ ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇത് എൻ്റെ അവൻ്റെതല്ലെന്ന് പറയാൻ യവന് ഭയങ്കര മടിയാണ്. അവൻ ഇതിനാണ് എപ്പോഴും സഭയ്ക്കകത്തല്ല ദൈവജനത്തിനെതിരെ യവൻ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് എൻ്റേതാണ് എൻ്റേതാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചരക്കുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ പിശാചിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ എന്തോ പറയുന്നേ? എൻ്റെ സ്വത്രം, അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് വന്നു നോക്കൂടെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 60-40 സൈറ്റിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു 10 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളെ വന്നു പോകുന്നതിന് എനിക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ പ്രോപ്പർട്ടി 10 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഞാൻ വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അവകാശമാക്കി ഞാൻ കാലി ചവിട്ടുന്നേരം വരാൻ പോവുകയില്ല. കാര്യം മനസ്സിലായവരെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയില്ല. 10 സെന്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നോണ്ട് പറയാം വാക്തത്വമുണ്ട്, അതെനിക്ക് തരാമെന്ന് വാക്തത്വമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, വാക്തത്വമുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോണേ, എല്ലാവരും കേട്ടോണേ, വാക്തത്വമുണ്ട്. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരാമെന്ന്. നീ ഇങ്ങനെ മരണം വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ.
എടാ നീ കാല് വെക്കുന്നിടം വരെ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇതാണ് അതിന്റെ സത്യം. നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്നിടം വരെ എന്തല്ല നമ്മുടെ അല്ല വരത്തില്ല, അവനവിടുന്ന് പോവുകയല്ല. ഞാൻ ബലാത്കാര്യമായി കാല് വെക്കുമ്പോൾ അവൻ പുറത്താണ്. ഇങ്ങനല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവാം. സ്വല്പം മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം കർത്തൃമേശയും ഉണ്ടല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ പിശാച് തന്റെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ നമ്മുടെ അവകാശത്തെ അവൻ ചെറുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പോരാട്ടമില്ലാതെ അവൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകത്തില്ല. എന്താണ്? ഒരു പോരാട്ടമില്ലാതെ. പിശാചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേ. ചിലർ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൈയടിച്ചില്ലേലും തോന്നുന്നു, ആത്മാവിലും ഉറക്കെ പറഞ്ഞില്ലേലും തോന്നുന്നു, അപ്പൊ പോരാടിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിറഞ്ഞു, ദൈവം. പിന്നെ നീ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോവുകയല്ലേ. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ പോകത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയോളാം, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ ആയാലും. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് ഡ്രമ്മ് അടിച്ച് പാട്ടും പാടി അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ചില മേഖലകളിൽ അവ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാറിപ്പോണ്ട് പുറമോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് ഒന്നിച്ചങ്ങ് പോകത്തൊന്നുമില്ല. ബൈബിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബൈബിൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് പുറകുറുത്ത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഉപവാസം നടത്തിയിട്ട് എന്തോ ആയി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഉപവാസത്തിനകത്തല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുന്നത്. എടാ യോശുവൊക്കെ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം ചെയ്തെന്നു. ഒരായുസ് മുഴുവനും മോശ തീർന്നില്ല, യുദ്ധം ചെയ്തില്ലേ. പൗലോസ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല പോർ. അവൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവനും പൊരുതുമല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു നേരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉപവാസമായിരുന്നു, എനിക്കത് മതി. നിന്റെ യുദ്ധം ജയിച്ചില്ല. മനസ്സിലായ ഒരു സ്വോത്രം പറ. ഞാൻ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് മതി, എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച മതി, എനിക്ക് അധികം കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം മതി. നീ അവിടെ ഇരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പോരാ. ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഇത് നിങ്ങളെ ദൈവം തന്ന അവകാശമാണ്, ദൈവം തന്ന ദാനമാണ്. അവിടെ ആരോഗ്യം, അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവിടെ ഭാവി, അവിടെ ആത്മീകം, ഭൗതികം, അവിടെ ഉയർച്ച, ഇതൊക്കെ ആരാ നോക്കേണ്ടത്? ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ. ചക്ക മേടിക്കാൻ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുമോ? തീരത്തില്ല. സ്തോത്രം. നാം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇന്ന് രാത്രി, ഈ പകല്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറഞ്ഞ നല്ല പോർ പൊരുതി, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20:15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു. 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17. നോക്കിക്കോണേ. അവൻ പറഞ്ഞ 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 17. അവൻ 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 17 വരെ. അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ യഹൂദ്യരൊക്കെയും യെരൂശലേം നിവാസികളും യഹോശാഫാത്ത് രാജാവും ആയുള്ളവരെ കേട്ടുകൊള്ളുവീൻ. യഹോവ ഇപ്രകാരം നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഈ വലിയ സമൂഹം നിമിത്തം, ഈ വലിയൊരു സമൂഹം നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയരുത്. യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല. ആരുടെ യുദ്ധം? ആടെയല്ല, നിങ്ങളുടേതല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെതത്രേ. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മേലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അടുത്തത്, നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവീൻ. ഇതാ അവർ യുദ്ധം
ആർക്കുള്ളതാ? പക്ഷെ ആരാ ചെല്ലേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? യുദ്ധം ആർക്കുള്ളതാ? പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുക? വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക. നമ്മൾ സൂമിന്റെ മുമ്പിൽ. യുദ്ധം ആർക്കുള്ളതാ? യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. വിജയം നമുക്കുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും വിജയം കിട്ടത്തില്ല. എടാ, നീ ചെന്നേ പറ്റൂ. ആരുടെ കൂടെ ചെല്ലണം? ദൈവം പറയും, ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുക, എൻ്റെ യുദ്ധം. അവിടെ കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേര്, പുറപ്പെട്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, 6:30 മണിക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 6:30 മണിക്ക് സൂമിനകത്തൂടെ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അന്യഭാഷ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. സഹോദരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 6:30 കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്നേ, ഇതിനെല്ലാം വിജയം ഉണ്ടെന്നേ. എടാ, ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട. ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നവനാ ഞാൻ. ഇപ്പൊ എന്നോട് അന്യഭാഷ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാതിരിക്കുവോ? ഇനി എത്ര വലിയ ഉപദേശം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ പറയും. എടാ, ഇതിന്റെ ഗുണമറിഞ്ഞവനെ ഞാന്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പറയും? സ്തോത്രം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലൊന്നും അല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എത്രയും കഴിവില്ല, പ്രാപ്തിയില്ല, വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, അറിവില്ല. പിന്നെ എന്നെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ? അടാ, എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടാ, എന്തോ ചെയ്തിട്ടാ. അതാ എന്റെ അനുഭവം. സ്തോത്രം. അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും? അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും? ഏത് ഉപദേശത്തിന് ഞാൻ കീഴടങ്ങാൻ പറ്റും? അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ അവന്റെ നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിൻ. നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിൻ. ചെല്ലുവിൻ. ഇതാ അവർ സീസ് കയറ്റത്തിൽ കൂടി കയറി വരുന്നു. ഭയങ്കര എന്തിനാ ഈ ദൈവത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ മനസ്സിലാവോ? ഈ അവൻ ഏതിലേക്കൂടെ വരുന്നു, എവിടെ കിടക്കുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല. ഹലോ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് നിന്റെ ശത്രു എവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിനക്കറിയാമോ? അവൻ എവിടെല്ലാം നിന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? നമുക്ക് ദൈവം കറക്റ്റ് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവർ സീസ് കയറ്റത്തിൽ കൂടി കയറ്റുവാന്നോ, അവിടെ എന്തോണ്ട്, വളവുണ്ടോ, തിരിവുണ്ടോ, ആർക്കറിയാം? വെയിലോ പറ, ദൈവത്തിനറിയാം. അല്ലേ, മനസ്സിലായോ? സീസ് കയറ്റത്തിൽ കൂടെ കയറി വരുന്നു. അടുത്തത്, നിങ്ങൾ അവരെ എരുവേൽ മരുഭൂമിക്കെതിരെ തോട്ടിന്റെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കണം? അണ്ടോ, ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയോ? മറ്റേ യുദ്ധം ആർക്കുള്ളതാ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറയും, ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുമോ? നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എടാ, നീ പോകുന്ന വഴിയിലല്ല അവൻ നിൽക്കുന്നേ. അവൻ നീ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും അവൻ ദൈവത്തെ കൂടാതെ പോയാൽ അവൻ നിന്നെ ചുറ്റി വളയും. എനിക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയാണ്. സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ അതിമഹത്തായ വാക്കി നിങ്ങൾ പറ, ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വഴി കൂടെ പിശാച് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. നമ്മളൊരു ഗേറ്റും വെച്ചോണ്ട് കൂട്ട് കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പുറകെ കൂടെ വരുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇനി പിശാചിന് കയറി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാതിൽ കല്ലുവലം വേണോ? ഇനി എത്ര എല്ലാം ജനൽ അടച്ചാലും കഥ അടച്ചാലും ഇനി അടച്ചു കൂട്ടി ഏറ് കയറും, ഏർ ടൈറ്റിനകത്ത് ഇരുന്നാലും എവൻ കയറും. കാരണം അവന്റെ സ്വരൂപം അങ്ങനെ. ഇനി ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നാലും അവൻ കയറും. സ്തോത്രം. ഇന്നലെ ആരാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 മണിയായപ്പോൾ അവൻ വന്നായിരുന്നു. ആര്? അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. ഞാൻ നോക്കുക, ആൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല. പാസ്റ്ററെ, 3 മണിക്ക് റമ്പ പോരാട്ടം വന്നാച്ചു. 3 മണിക്ക് വെളുപ്പില്ല, 3 മണിക്ക് രാത്രില്ല. മനസ്സിലായോ? സ്തോത്രം. യവന് സമയമില്ല, യവന് വരുന്നതിനും സമയമില്ല, കയറുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. യവൻ എപ്പം വേണമെങ്കിലും കയറും,
പക്ഷെ ഇവൻ കയറുന്നതും പോകുന്നതും വരുന്നതും വഴികളും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരുവരുണ്ട്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധം. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശം. നമ്മൾ ആരുടെ നടക്കണം? അപ്പം പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം 7 ദിവസം നമ്മൾ ആരോട് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മാവ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. 6 കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം വഴി പറഞ്ഞു തരിക. അവിടെ ഇത്, ഇവിടെ കെട്ട്, അവിടെ ബന്ധനം, ഇവിടെ കെട്ട്, നിന്റെ കാലേ ബന്ധമുണ്ട്, അതിലെ കൂടെ കയറി വന്നു, ഇവിടെ ബന്ധിച്ചു, അവിടെ, ഇതെല്ലാം ആത്മാവിൽ പറയും. കഴിയാന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അത് അഴിയാണ്. ഇതൊക്കെയാ ആത്മീയ പോരാട്ടം. മനസ്സിലായോ? അവിടെ കറക്റ്റ് കാണും. യെരുവേൽ മരുഭൂമിക്കെതിരെ തോട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കാണും. കറക്റ്റ് സ്ഥലമാണ്. അടുത്തത്, ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ പടയിൽ പൊരുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത്, യഹൂദയും യെരൂശലേമുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവീൻ. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം? ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം? നിങ്ങൾ വാളും എടുക്കണ്ട, കുന്തോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ അവിടെ നേരെ ചെല്ലണം. പിന്നെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിൽക്കണം. ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയും, യുദ്ധം എനിക്കുള്ളതാ, ഞാൻ ചെയ്തോളാം, പക്ഷെ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. നമ്മളൊരാഴ്ച മുഴുവനും കറങ്ങി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ദൈവം പറയും, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ വരത്തില്ല. എടാ, എസ്കേൽ താഴ്വരി സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലെ സംഖ്യാപുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ 14-ാം അധ്യായമാണ് 40-ാം വാക്യം. പിറ്റേന്ന് അവർ അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു. ഇതാ യഹോവ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിപ്പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മലമുകളിൽ കയറി. അപ്പോൾ മോശ, നിങ്ങൾ എന്തിന് യഹോവയുടെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു? അത് സാധ്യമാകയില്ല. ശത്രുക്കളാൽ തോൽക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ കയറരുത്. യഹോവ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇല്ല. കണ്ടോ? മരുഭൂമി കൂടെ വന്ന, ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഭജനം കളിക്കണേ. മരുഭൂമി കൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിത്തൂണിൻ നിഴലിൽ കൂടെ വന്ന ഈ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്ത ദേശം പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എവരെന്ത് ചെയ്ത്? അവിടെ ഉള്ള മതിലുകളും അവിടെയുള്ള മമാലിയക്ക മല്ലന്മാരെയും അവിടെയുള്ള ഉയർന്ന പട്ടണങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യമാർ മേടിച്ചിട്ട് വന്ന ദൈവത്തിനും ദൈവരാസന്മാർക്ക് എതിരെ സംസാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മൊത്തം സംസാരിച്ച് വളം ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മൊത്തവും കലക്കി മറിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോവാം വാഗ്ദത്തം പിടിക്കാൻ. ഉടനെ മോശ പറയാം, പോവല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ നശിക്കുന്നേ? ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല. 2 ദിനവൃത്താന്തം എത്ര വാക്യാന്ന് അറിയത്തില്ല, നോക്കണം കേട്ടോ. 25-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 7-ാം വാക്യം, 7-8 വാക്യം വായിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, രാജാവേ, ഇസ്രായേലിന്റെ സൈന്യം നിന്നോട് കൂടെ പോരരുത്. ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേരും ഉണ്ട്, അവന്റെ സൈന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അവന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പോകല്ല്. എന്താ കാര്യം? യഹോവ ഇസ്രായേലിനോട് കൂടെ. കണ്ടോ? യഹോവ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ, എല്ലാ എഫ്രീമിന്റെ കൂടെയും തന്നെ ഇല്ല. നിന്റെ വീട്ടിൽ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഫ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയിരുത്തണം. ഗുണപ്പെടാത്ത, മാനസാന്തരമില്ലാത്ത അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു 3 പേരേ ഉള്ളൂ, 4 പേരേ ഉള്ളെങ്കിലും 2 or 3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ, ആടെ നാമത്തിലാ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഐക്യമതപ്പെട്ട്, ഒരു മനസ്സോടെ, ഒരാത്മാവോടെ, ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം മധ്യമുണ്ട്. നോക്ക്, മാൻ ഓഫ് ഗോഡ്. എല്ലാം നീ ഇസ്രായേലിനെ പൈസ കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയൊരു ഗുണമില്ല. കാരണം ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല.
എല്ലാ എഫ്രീമിന്റെ കൂടെയും ദൈവം ഇല്ല. യഹോവ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ എല്ലാ എഫ്രീമിന്റെ കൂടെ ഇല്ല. സംഖ്യാപുസ്തകം. അമാലേക്കർ തെക്കേ ദേശത്ത് പാർക്കുന്നു. ഹിത്യരും യെബൂസ്യരും അമോര്യരും പർവ്വതങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു. കനാന്യർ കടൽക്കരയിലും യോർദാൻ നദീതീരത്തും പാർക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലേബ് മോശയുടെ മുമ്പാകെ ജനത്തെ അമർത്തി, നാം ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കുക, അത് ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവനോടുകൂടെ പോയിരുന്ന പുരുഷന്മാർ, ആ ജനത്തിന്റെ നേരെ ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല, അവർ നമ്മിലും ബലവാന്മാരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന കാര്യം, ഉപവസിച്ചിരുന്ന കാര്യം, ഇത്ര നാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞവനെ കുടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? എവനോട് ദൈവം നിൽക്കുമോ? എമാര് പിറ്റേന്ന് പോവുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, ഞങ്ങൾ അവകാശത്തിലേക്ക് പോവാന്ന്. മോശ പറഞ്ഞു പോയല്ല, എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു. മോശ പറഞ്ഞു പോവല്ലേ, നീ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞേ? നീ ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്തേ? ഇന്നലെ നിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ നിന്റെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ നിന്റെ നാക്കുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇന്നലെ നീ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ ചിന്തിച്ചേ? ഇന്നലെ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തേ? നീ മരണയോഗ്യനാണ്. അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാത്തവർ മരണയോഗ്യനാണ്. വായിച്ചു 2 പുസ്തകത്തിനകത്ത് അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നത്. അവനായാലും അവളായാലും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വത്രം. അതുകൊണ്ട് വായിച്ചേക്കാം. ആവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കുക, 21-ാം അധ്യായം 18, 19, 20. അപ്പന്റെയോ അമ്മയുടെയോ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും കേട്ടോ. അപ്പന്റെ അമ്മയോട് വാക്ക് കേൾക്കാതെയും അവർ ശാസിച്ചാലും അനുസരിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ഷട്ടനും മത്സരിയുമായ മകൻ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ, അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ പിടിച്ച് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ പട്ടണവാതിൽക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഞങ്ങളുടെ ഈ മകൻ ഷടനും മത്സരിയും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവനും തിന്നിയും കുടിയനുമാകുന്നു എന്ന് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പറയണം. പിന്നെ അവന്റെ പട്ടണക്കാരെല്ലാവരും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ വചനം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചിലർ ഷടന്മാരാകുന്നത്. ഇവിടെ ഷടന്മാരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് അത് പറയാനൊരു മടി ഇല്ലെന്ന് സ്വോത്രം പറ. ഇങ്ങനെയുള്ളവനൊന്നും യുദ്ധത്തിനുണ്ടാവുള്ളതില്ല. ഞാൻ ബൈബിളിലാണ് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു കാലത്തിന് യോഗ്യനല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്വോത്രം പറയുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിച്ചിട്ട് പകല് ചിന്തിച്ചോണം. പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളവർ സ്വോത്രം പറഞ്ഞേ. ഒരാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരൊരു കാര്യം ഓർച്ചോണം, ദൈവം നിന്നെ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. 2, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചില ഫലങ്ങൾ എന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫലം ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വേറെ, ഇതിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ ഈ ആത്മാവ് എന്നിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്. ഈ കണ്ണാടി ഞാൻ വെച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ തെളിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചില പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. എവര് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കത്തുമില്ല, വിഘടനായി ചണ്ടനായിട്ട്. എന്നാലും ആ തള്ളയുടെ നന്ദയുടെ ഹൃദയം സഹായിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എവിടെ കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? ഒരു ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു 3 യുദ്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. അത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എപ്പോഴും. സാത്താന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ
അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സൈന്യത്തിനെതിരെ നിരന്തരം സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അഥവാ സ്വർഗീയ ശക്തികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ്. ഈ യുദ്ധമേഖലകൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ. ഒന്ന്, സ്വർഗീയ മേഖല, അത് ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. രണ്ട്, ലോക സംവിധാനം, ഭൂമിയിലെ യുദ്ധമേഖല. മൂന്ന്, വ്യക്തിഗത യുദ്ധമേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും. ഈ മൂന്ന് മേഖലകൾ നമ്മൾ നിരന്തര യുദ്ധമുന്നണിയിലാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അല്ല, നമ്മളിപ്പം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ജയിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പാപം മനുഷ്യന് വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. പാപം മനുഷ്യകുലത്തിന് ചെറിയ നഷ്ടമല്ല, വലിയ നഷ്ടം വരുത്തി. ഒന്ന്, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നഷ്ടമായി. രണ്ട്, ഭൂമിയിലുള്ള അവന്റെ അധികാരം നഷ്ടമായി. മൂന്ന്, സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനും ജീവിതത്തിനും മേലുള്ള നിയന്ത്രണം അവന് നഷ്ടമായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നഷ്ടമായതാ? പാപനിമിത്തം. പാപം എങ്ങനെ വന്നു? ആരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളാണ്. പ്രലോഭനം, വശീകരണം, മോഹം. നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പലതും കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്. ദൈവം എനിക്കൊരു നന്മ തന്നു, ദൈവം എനിക്കൊരു അത് തന്നു, ഇത് തന്നു, പഞ്ചാര തന്നു, ചക്കര തന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ നിത്യജീവൻ എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ? യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എനിക്കെന്തോ ലഭിച്ചത്? എടാ, എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് എന്നെ നിത്യജീവൻ അവകാശിയാക്കി. ഇതാരുടെ അവകാശമോ? അപ്പൊ ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ധൈര്യമുള്ള കൈവക്കല്ലേ, ദൈവം ഇത് കൈവക്കല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കേ, ഞാൻ ഇന്ന് പോവോ? അപ്പൊ ഈ ആകാശത്തിൽ മേൽ അവൻ കേറിയോ? തിരിച്ചു പിടിക്കണോ? കൈ അടിച്ചില്ലേലും വേണ്ടിയല്ല, കൈ പൊക്കിയില്ലേലും വേണ്ടിയല്ല. തിരിച്ചു പിടിക്കണോ വേണ്ടേ? സകലത്തിന്മേൽ സകലത്തെ അടക്കി വാഴുക. ഈ അവകാശം നമ്മുടേതാണോ? അടക്കി വാഴാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പിള്ളേർ പോലും നമ്മളെ കേൾക്കത്തില്ലേ, അതുപോലും അടങ്ങുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പിശാച് അടങ്ങുന്നത്? സ്വത്രം. അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടോ? തിരിച്ചു പിടിക്കണോ? അല്ല, യുദ്ധം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. തിരിച്ചു പിടിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിലും ഹൃദയത്തിനകത്ത് സ്ഥിതി. എഫേസ്യലേഖനം 2:2 വാക്യം. അവയിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടക്കും. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യവൻ എന്നിൽ ആധിപത്യം നടത്തിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തിരിച്ചു പിടിക്കണോ? യുദ്ധം മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ കാര്യം പിടികിട്ടേ? വന്ന് കൈയടിച്ച് അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
അപ്പോൾ എന്നും വൈകിട്ടും രാവിലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണേ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ആദ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പോഴല്ല, ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വന്ന് കേൾക്കണം. ഇത് യുദ്ധങ്ങൾ, എന്നെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ യുദ്ധം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഒന്ന് സ്വർഗീയ മേഖല, 2 ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള, 3 നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ ആത്മാവ് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. 3 മേഖലകളിലുള്ള യുദ്ധം എനിക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2 സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന് ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നത്, ആത്മാവിലും അതല്ലല്ലോ വരുന്നത്. അവനും കയറി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്വാധീനത പുലർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ മേഖലകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ തിരികെ നേടിയെടുക്കണം. അതാണ് യുദ്ധം. ഈ മേഖല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേടുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം. ഏറ്റെടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരിക രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാല് വെക്കണം. കാല് അക്ഷരിക രീതി പറഞ്ഞാൽ അവർ കാല് വെച്ച ദേശങ്ങൾ, അതാ യോശുവ 1:3 ഒന്ന് വായിച്ച. യോശുവ 1:3 ഉണ്ടോ? ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും ഞാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഹലോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചേ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളംകാല് വെക്കാതെ യോശുവ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതാണ്, എൻ്റെയാണ്, ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവന്നോ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത്? ഉള്ളംകാല് വെച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തൊടാൻ പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഉള്ളംകാല് വെച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങെടുത്ത് വെച്ചാണ്. അവിടെ ഒരു പോരാട്ടം നടന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ, നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിൻ്റെ മേൽ, നിന്റെ സന്തതിയുടെ മേൽ, നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ, നിന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ, നിന്റെ ഭൗതിക നന്മയുടെ മേൽ ഒരു നന്മയും നിനക്കുണ്ടാകാതെ, ഒരു സ്വസ്ഥത വരാതെ നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ ദൈവം നിനക്ക് തന്നതിന് വിപരീതമായി നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾക്കെതിരെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഈ പകൽ ഒരിക്കലും ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. ദൈവം തന്ന അവകാശങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കും. പിന്നെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ എടുത്ത് സ്വന്തമായി അവരുപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ പലതും ആരാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയാനല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പാസ്റ്ററെ. നമ്മൾ പറയാനല്ല ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാടെ സ്വന്തമായെന്ന്, വേറൊരാടെ സ്വന്തമായെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? കേൾക്കില്ലെന്ന്. ദൈവം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന്. വേറൊരാള് അവകാശമായി വേറൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന്. പക്ഷെ ദൈവം കൊടുത്തിയാണോ? അല്ല. ദൈവം ആരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ദൈവം തന്നതൊന്നും ദൈവം തിരികെ എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിലുള്ള കൃപയെ, നമ്മളിലുള്ള ആത്മീക സ്വത്തിനെ, നമ്മളിലുള്ള ഭൗതികമായതിനെ, നമ്മളിലുള്ളതിൻ്റെ ശരീരത്തെ, ഇതിനെയെല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരുത്തിന് അവകാശിയായിരിക്കാൻ പറ്റും. വല്ലൊരു അവകാശങ്ങളാ ശരിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങൾ ആരെയും വിട്ടു ഉണ്ടോ? പഴയ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞവരുണ്ടോ? ദൈവശക്തി കുറഞ്ഞവരുണ്ടോ? ആരാധന കുറഞ്ഞതുണ്ടോ? ഈ പഴയതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ പോവുക. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ആമേൻ. പലരും അവന്റെ അവകാശിയായി. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അധികാരം, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പദവികൾ, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഇത് മറ്റൊരുവൻ എന്ത് ചെയ്തരുത്, സ്വന്തമാക്കൽ. ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയും, ബാക്കി നാളെ പറയാം, അടുത്ത ആഴ്ച. ശൗലിന്, പഴയ നിയമത്തിലെ ശൗല്, ഒന്ന് ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഉണ്ട്, അത് എടുത്തപ്പം തന്നെ അതങ്ങ് വന്നു, ദൈവാധീനം കൊണ്ട്. 16-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14-ാം വാക്യം. എന്നാൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടുമാറി. അപ്പൊ ദൈവം കൊടുത്തൊരു അവകാശമായിരുന്നു എന്ത്, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പക്ഷെ ശൗലിനെ എന്ത് ചെയ്ത് വിട്ടുമാറി. ദൈവം എടുപ്പിച്ചതാണോ, ദൈവം ബലാത്കാര്യമായിട്ട് എടുത്തതാണോ, അതും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. നഷ്ടപ്പെടുത്തി. സ്തോത്രം. ശൗലിൽ നിന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വിട്ടുപോയി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വന്നതുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ഒരു നല്ലേലിയ പറഞ്ഞ് ആമേൻ, സ്തോത്രം. കർത്തൃമേശയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് എടുത്തേനെ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഇതെടുക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കല് കേട്ടോ. എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണേ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധി ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കുന്നതാണ്, വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നിടത്തിരിക്കുന്നതല്ല, ഇത് ലഹള ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തിരിക്കുന്നതല്ല, വായി വരുന്നത് പറയുന്നതിരിക്കുന്നതല്ല, ഇത് അപ്പനെ അമ്മയും തല്ലുന്നവിടത്തിരിക്കുന്നവരല്ല, ഇത് മാതാപിതാക്കളെ പിന്നെ കൊല്ലുന്നവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവരല്ല. ഇത് വിശുദ്ധിയുള്ള മാർഗമാണ്, ഇത് വിശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പകൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, എന്നിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ പറയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കല്ലേ, എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കല്ലേ. അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിംഹത്തെ ജയിച്ചത്, അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരടിയെ കീഴടക്കിയത്, അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യോലിയാത്തിനെ ഞാൻ കീഴടക്കിയത്. അത് എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കല്ലേ. അതാണ് എന്നെ ഈ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, അതാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത്, അതാ എന്നെ മാനിച്ചത്. എന്നെ എടുക്കല്ലപ്പ, എടുക്കല്ലേ. ആരെങ്കിലും നഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പകൽ നിനക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള സമയമാണ്. നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അവകാശങ്ങളെ എനിക്ക് മടക്കി തരണം. കുഞ്ഞുങ്ങളിയല്ല ഇത്. ഇതൊരു ആത്മീക യുദ്ധമാണ്. സ്തോത്രം. നിന്റെ തലമുറ നശിക്കല്ലേ, നീ നശിക്കല്ലേ. ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതൊരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരുത്തൻ കയറി അവനെ ഇറക്കണം. നിന്റെ അവകാശം നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിക്കണം. The Holy Spirit, the power of God. ഒരവസരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സമ്മതിക്കുക, എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചുമ്മാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയായിട്ട് എടുക്കരുത്, ദൈവിക ദൂതായിട്ട് എടുക്കണം. ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്ക് തന്ന അവകാശങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചോണം, നന്മകളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചോണം. ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം.
പ്ലീസ് സഹായിക്കട്ടെ. സാക്ഷി പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സ്വോത്രാജ്യ ദശാംശങ്ങൾക്കായി സ്വോത്രം ചെയ്യാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ നിമിഷം വരെയും നമ്മളെ ദൈവം സഹായിച്ചു. അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദശാംശം സ്വോത്രാജ്യ മനപ്രദാനങ്ങൾക്കായി സ്വോത്രം. തിരുമേശകളുമ്പോൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇത് കൊടുത്തവരെയും കൊടുക്കാൻ, ഇല്ലാത്തവരെയോട് നീട്ടി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. വേഗ കർത്തൃമേശയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. തിരുമേശ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ദൈവം ഈ മേശ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുമ്പോൾ ഇതനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം, ദൈവം കൃപ നൽകി. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അത് ഈ വെഡ് ഞാനിത് കൈകളിലെടുത്ത് മുറിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം എനിക്ക് പകരമായി തകർക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. ഈ രക്തം, യേശുവിൻ്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവോളം നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തോണം. എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഈ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗം നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പാപം മോചിക്കുന്നതല്ല, പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതിനൊരു യോഗ്യതയുണ്ട്. ഇത് അർഹതയില്ലാതെ അയോഗ്യമായി കൈനീട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് ദോഷമാണ്. പലരും രോഗികളാണ്, പലരും ബലഹീനരാണ്, പലരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകല്ലേ. ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല, എന്നാൽ അയോഗ്യതയോടെ കൈ നീട്ടാനും വ്യവസ്ഥയില്ല. രണ്ട് കാര്യവും വളരെ
സൂക്ഷിക്കണം. ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഒരുപോലെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു കാര്യമാണിത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഗൗരവമേറിയതാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തവും സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാകരുത്. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന സകലതും ദൈവം കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ കൃപ എന്നോട് കൃപ കാണിച്ചു, എന്നോട് കൃപ കാണിച്ചു, എന്നോട് കൃപ കാണിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊരു നിമിഷം ദൈവം എനിക്കിത് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും. എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ, എൻ്റെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ, എൻ്റെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവ് എന്നിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ വാക്കുകൾ, എൻ്റെ ചിന്തകൾ, എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദൈവം ക്ഷമിക്കണമേ. അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ കഴുകണമേ, ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കർത്താവ് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവയെ 1 കൊരിന്ത്യർ 11:23 വാക്യങ്ങൾ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജെറി വായിക്കട്ടെ. ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു, ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു, ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതിരുന്നാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു, അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു. നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളത് പറയട്ടെ. ഈ വചനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളോട് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു കാണും. പക്ഷെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയത്തില്ല. ദൈവം ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയത്തില്ല. അനീഷിനോട് ഹൃദയം, എനിക്ക് അനീഷിനോട് ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അനീഷിനോട് ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു, ഞാൻ സംസാരിച്ചു, അനീഷ് എന്നോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് അനീഷിനോടുണ്ടായ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനീഷിനെ സംസാരിച്ച വാക്ക് തെറ്റായെങ്കിൽ അനീഷിനോട് നേരിട്ടൊന്ന്, അനീഷെ എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളോടോ മാതാപിതാക്കളോടോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം, ദൈവമേ എന്നോട് ഈ സിരിമേശയിൽ നിനക്കിതൊരു ബലഹീനമാകുന്നതിന് മുൻപേ നീ ഒരു രോഗിയാകുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുണ്ടോ, പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടോ? ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഞാൻ സിരിമേശയിൽ ആമേൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തവും സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാകരുത്. ആമേൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നോണം, തുടരുത്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളെ ആരും വിവേചിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. ഈ അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞനെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാനാട്ട്. ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിയാട്ട്, ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിയാട്ട്, ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് എല്ലാവരും ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ദൈവമേ, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഈ ബ്രെഡിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇതിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമേ. സ്തോത്രം. ഈ പാനപാത്രത്തിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഉടകല വടകജല തുരാതകൾ കമല സപ്തലാ ദകൽക്കമന. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ അപ്പത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ അപ്പത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ അപ്പം നുറുക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് നുറുക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളാരും ബലഹീനരാകല്ലേ, ഞങ്ങളാരും രോഗികളാകല്ലേ.
ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ആരും നിദ്ര കൊള്ളല്ലേ. ദൈവകൃപ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കാൻ, അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ പാനപാത്രത്തിനായി സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ രക്തവും ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ദൈവങ്ങളുടെ മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പരിവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ബലവും സൗഖ്യവും വിടുതലുമാക്കി തീർക്കണം. ഇതിനെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പിതാവേ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷമായി ഭവിക്കല്ലേ, അനുഗ്രഹമായി ആത്മീക വളർച്ചയായി പുരോഗതിയായി മാറ്റണമേ. ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കാൻ, അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. നാം ഈ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ? അപ്പം ഒന്നായിരിക്കൊണ്ട് പലരായിരിക്കുന്ന നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരം അല്ലയോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഒന്നായിരിക്കൊണ്ട് പലരായിരിക്കുന്ന നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരമാണ്. നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാമല്ലോ. കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലയോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്ത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ? അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാമല്ലോ. അപ്പാമൊന്നെടുത്തവൻ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി നൽകി. അപ്പാമൊന്നെടുത്തവൻ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി നൽകി. തൃപ്പാദം തോഴുന്ന തന്നോട് ശിഷ്യർക്ക്, തൃപ്പാദം തോഴുന്ന തന്നോട് ശിഷ്യർക്ക്. പാസ്റ്റർ നൈനാൻ അങ്കിൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കടന്നു പോകും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മെ ഇത്രത്തോളം സമയം അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് നൽകിയതിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. നാം ഇതിനൊന്നും അർഹരല്ല, നാം ഇതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത്, തൻ്റെ ആഴമേറിയ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞത്, നമ്മെ കണ്ടു നമ്മോടുള്ള കരുണ ഉണ്ടാകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മെ ഇതിന് യോഗ്യരാക്കി തീർത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഞാൻ ലവനും വിശ്വസ്തനുമാകുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകൽക്കാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഴമേറിയ ആലോചനകൾ പറഞ്ഞു തരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദാസനെ നീ അധികാരപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നിന്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും മക്കളെയും എല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവർ ഇനിയും കൂടുതൽ കാരണമായി തീരുവാൻ തിരുമേനി സഹായിക്കുക വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായും കുടുംബമായും അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവേ, നിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ജ്വലിക്കുന്ന സാക്ഷികളായി ശോഭിപ്പാൻ, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീപങ്ങളായിട്ട് ശോഭിപ്പാൻ നീ അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകണമേ. അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായ അനേക ആയിരങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്റെ പ്രകാശം കാണുവാനും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന നിങ്കിലേക്ക് അവർ ഓടി വരുവാനും തിരുമേനി കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഭയെ മൊത്തമായതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമേ. നീ തുടർന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും കൂടെ ഇരിക്കണമേ. കൂടി വരും വരെയും നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചു കൊള്ളണമേ.
കർത്താവേ, ഇനി കൂടി വരുന്ന സമയം വരെയും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ തിരുമേനിയടിയങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടിക്കടി വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുമേനിയടിയങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ. നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം, മറുപടി നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോൾ മുതൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ.